can be termed into mixed signal chips actually. Then VLSI basically consists of front end, back end, and manufacturing. By this is like a broad classification. So front end, by front end I mean like the design verification part. Design verification in the sense like we will see that in much detail, but just some small intro I will give. So by front end I mean like the from the starting of the design, right? When they decide uh, what you are going to create, right? At that point, architects will give a input to the designers, and the designers will design it in a hardware description language, okay, and which will be used by the backend team, and the backend team will implement that in a particular area, and they will optimize it for area, power, etc. Okay, and then comes the manufacturing or the fabrication of the chip. And as we know, semiconductor chips are used in many industrial sectors than most of the consumer electronic devices, etc. Even a few decades back, TV was consisting of only analog devices, analog components. Now, many digital chips are also there in TV as well. And then, as we already know, like similar semiconductor manufacturers are global players with huge economic investments. So, you have anything to ask in this, or maybe I will move to the next slide. Yeah, the scope of VLSI. So, as we know, like the chip designing or the chips are being used at many places, right? So, that importance of like VLSI is the, as I mentioned, the process of creating chips. So, that is having its importance is growing every year. Okay, and the career opportunities, if you see, right? What was there about a decade or a 2 decade back? It is not. It is very different. What is currently there? So if you see, like a lot of openings are there in different companies, and many companies are establishing here. Uh, and if you are aware, like India is going to start a chip manufacturing fab. I mean, 2 3 players are there. So one is Vedanta Group, and I forgot the other. Two more companies are there who are trying to set up manufacturing fabs here. Okay, and so that's what I mentioned, like development of India's semiconductor ecosystem and different applications of VLSI. As I mentioned, like most of the electronic devices has semiconductor chips, and the technological advancement. That is each year going forward, like many new chips are coming up. If you see, for example, NVIDIA's GPU, for example, it is like advancing every year, right? Similarly, for all other chips like iPhone, iPhone also has the main the A series chips from Apple. Then Qualcomm has Snapdragon. So all these chips are advancing every year, right? So that creates a lot of opportunities for everyone, and a lot of business opportunities as well as technical job opportunities. And the demand, as I mentioned, for VLSI professionals is increasing every year. So this is what you have any questions in that, or anything I need to. Okay, let me move to so here, like just I am giving a very basic overview. Like as we know, like the basic building block of chip is transistors. From transistors, like you there it will be grouped into logical units known as gates, and gates form higher logical units like multiplexers and flip flops, and all sequential and other combinational circuits, right? And if you go one level above, all these sequential or combinational logics will become IP logic or bit higher level components. For example, memory, processors, etc. And finally, they become a full chip. That a full chip is also known as system on chip. If you see, for example, a mobile processor, uh, whichever is say used in iPhone or Samsung mobile, right? Samsung chips are known as Equinox, I think that chip name. So that will have like different components, like a display unit will be there, then a graphics processing unit will be there, then all the input output peripherals, right? For example, you are connecting USB, right? USB charger you is there, but along with that, it has that data access, right? And then it will be there will be a SD card reader. So all these things will come together to form a system on chip. And the building blocks of chips are simple things only, like multiplexer,
memory, etc. But like with practice and with once you study, you will understand like this can be built. Like all these complex chips that you see in mobile or laptop, right? Their basic ones are simple only. So yeah, we will see some examples like how this happens. So yeah, so this is what I mentioned some time back. So the basic methodology in which a chip is manufactured. So if you see from the starting, you will have a architecture specification. By what I mean by architecture specification is like there will be a, for example, if you consider a chip manufacturing company like Intel. Intel will first of all define the required um, specifications and features for the particular chip. So it comes with a like initially there will be a business plan, and as per the business plan they decide which all features needs to be included in a chip, and that is given to the architects, and architects will come up with a architecture specification. That is, this chip will have this many number of USB, for example, or this many cores of the processors, or this much like big memory, etc. And the architects give that document to micro architects who develop micro architect documents based on the micro architecture documents. Micro architecture documents means they are give like minute details on how they are implemented at a micro level. Then this will be used by the RTL designers to design it. We will see like how they are designing it in some time. This is what I also wanted to go into much detail today. And then along with that, design verification team will work with the RTL design to check the design at each stage, whether it is as per the expectation. That is why we have a verification plan at the starting. In, along with the architecture specification, for example, in the architecture specification, they tell that there is a memory and a CPU. Then verification plan will tell we need to check the transaction between the CPU and memory. Okay, so this is a simple thing, right? So design verification folks start along with the design team to come up with a test bench to check that. And then this RTL design team will give their design to a team known as synthesis, who basically implement in the sense like they now create like gates, then all the flip flops, etc. And then it can be arranged properly in the chip. Okay, and that they will provide the different masks that are used for tape fabrication actually. So this part like is a this I'm sure like some things will not be clear. So I will wait for some time. Like if you have any questions, you can ask. So everyone is clear with this, or because like I'm very sure like during graduation, like we will not be seeing this most of the time. So that's it. So here like yeah. So we will go to the next. So in we'll see the first part, that is architecture and microarchitecture part of the chip design. So here architects develop the architecture document for the complete SOC as well as the subsystems. And as I mentioned, microarchitecture document deals with the specific implementation. And then there will be, as I mentioned, optimizations for area and power reduction. Okay, and then I will be explaining a little bit of front end design. How I want to basically check like I am audible, right? Hello, am I audible? കേൾക്കാമോ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? Yes, sir. യാ 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 അല്ല ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടം വരെ? ഈ ഫ്ലോ ക്ലിയർ ആണോ? അല്ല ബേസിക് ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്താണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. സമയമുണ്ട് എന്തായാലും, കാരണം ഇപ്പോൾ 24 സ്ലൈഡ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഹലോ? Attendance are aggressive
Intelligent Hello, resource person. hello. Yes, Gopar, yes, yes, yes. Parayyu. ഓക്കെ. രാഹുൽ Audible ആണ്. audible ആണ്. ഓക്കെ. ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നെ? ഇൻകോൾ മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോവുകയും അയക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ അയച്ചാലും മതി. അയക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ അയച്ചാൽ മതി, നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ചാറ്റ് ഉണ്ട്. ബോക്സിൽ. ഓക്കെ. ഈ സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? സ്ലൈഡിലെ കണ്ടന്റ്സ് ഒക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേജസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് പ്യൂർലി ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, മൈക്രോ ആർക്കിടെക്ചർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ആൻഡ് ദെൻ ഫ്രം ആർട്ടിൽ ഡിസൈൻ ഓൺവേർഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി a tool based thing. So we will see what happens in RTL design. We will first go to that and then come back to this. Okay. So why we need an RTL design, or why a hardware design language is needed? So if you just see like how a chip is created, so it will have different CMOS transistors in that, right? So chip is nothing but a combination of CMOS transistors. Along with that, there will be like a lot of metal layers and maybe resistors, capacitors, etc. But for a digital point of view, it will be CMOS transistors mostly, right? And if you are as I mentioned, one transistor will have billions of one chip will have billions of transistors. So if you are going to design a chip just by like putting lot of transistors in that, like it is infeasible, right? Because the number of transistors in a chip is in billions, so you cannot like handle that. So that is why we need to group the number of transistors, okay, into like logical units, and then we can like use it to design the chip. So that is the reason why we need a RTL design, or hardware description language. So the other thing about this one is like it is a functionality based design. So as we will see in some time, there will be gates and like logical units like multiplexers, etc. So that we can create with a hardware description language or RTL language, and it is reusable. So if I design a particular logic, okay, I will show you one thing what we are doing. See, a simple combination logic. Okay, this is what M output we are giving, A and B, or C XOR D, and with tilt of E. Tilt of E means it will be like the inversion of E. Okay, so this kind of logic can be I mean this is a simple 3-line code, so that this will be written by a RTL designer. Okay, and it will be implemented, and this routing etc and placement in the chip will be done by a backend team. Okay, that is what I meant in the previous slides. Okay, so yeah, so here this is a sample sequential RTL design with Verilog. So Verilog is the, as I mentioned, is the one of the commonly used hardware description language for designing a digital or analog circuit. So this particular circuit is designed with this RTL code. So like so this is a flip flop, and this flip flop output is again going to a multiplexer, and the input of the multiplexer there is a adder actually. So let me ask a question like can anyone identify like which line you can mention the line which creates a flip flop here? Just guess it if it is possible. My question is clear, right? In this code, right? Which line like implements a flip flop? At least some of the folks will be familiar with Verilog, right? So is the design okay? Okay, okay. RTL design. Okay, okay. RTL design. I will explain much more detail. So here, right? This part, yeah. This part is clear, right? Why we need a hardware description language.
So these CMOS transistors are the basic building blocks of a chip, right? So that part is everyone clear, like how CMOS transistors are embedded in a chip, or I can explain a bit more in that detail. I think you will study in that VLSI course in BTech, or like just if anyone has not yet taken that, or let me know if I need to explain that. Well, or should I explain Malayalam in ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ RTL അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിപ്പിൽ കുറെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഓരോന്നും വരച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ RTL അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫ്ലോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഈ സിന്തസിസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിചയം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാബിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, കുറെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഒരു മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, സിന്തസിസിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PCB ഉണ്ടാക്കുന്നു, അപ്പോൾ PCBയുടെ മാസ്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ സിന്തസിസ് ടേപ്പ് ഔട്ട് ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആണ്. ബട്ട് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും അല്ല, ഒരു ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ RTL ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? അശ്വിൻ ആണോ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അശ്വിൻ NR. ആൾക്കാർക്ക് ടോക്ക് കേട്ടോ, ഞാൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ല, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാണോ സാർ? മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈനിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വെരിലോഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ മെമ്മറി എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ മെമ്മറിയിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്സ് വരുന്നത്? ക്ലോക്ക്, അഡ്രസ്, റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ സിഗ്നലാണ്. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു റൈറ്റ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്കും റീസെറ്റും വേണം, അല്ലെ? റീസെറ്റ് ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എല്ലാ ക്ലോക്കിലും നമ്മൾ റൈറ്റ് എനേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ റാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ഇല്ല, റൈറ്റ് എനേബിൾ ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യണം റാമിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ കോഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ, ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആരോ ഉള്ള അഭിജിത്ത് ആനന്ദൻ, ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ? അഭിജിത്ത് അഭിജിത്ത് സാർ, ഒരാളൊന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. ഗോപാൽ സാർ, ഈ അഭിജിത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളാണോ? ഒരു ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു. അതായത് Hello, sir. ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അഭിജിത്താണോ? Hello. ആ, ഇതാരാ? Sir, this is Aparna. അപർണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ഇല്ല ആവാതെ? സർ, ക്ലിയർ ആണ്. അന്ന് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, അതിന് ഉത്തരം ട്രൈ വേണം. ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലോജിക്കില് ഓക്കെ, ഈ ലോജിക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് എന്തിനുള്ള ലോജിക്കാണെന്നുള്ളത്?
ഹലോ ഹലോ ഹലോ, സോറി സർ, ആ മ്യൂട്ട് ആ ആയിരുന്നു. ഈ ലോജിക്ക് എന്തിനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. സോ ഐ ഗെസ് പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ക്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ക്ലോക്ക് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റീസെറ്റ് പിന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റിസൾട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആ ഓർ ഇ എൻ എ പിന്നിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക ഔട്ട്പുട്ട് ഡി വരുന്നത് 1 ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ സംതിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ, അതായത് റീസെറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പോസ് എഡ്ജിലും ഡിയിൽ വരുന്നത് റിസൾട്ടിൽ വരും അല്ലേ? അതെ. അത് ഓക്കെ, അതൊരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സറിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഇതിനകത്ത് എവിടെയായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഈ കോഡിൽ എവിടെയാണെന്നൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? ഏത് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലക്സർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സാർ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. So first portion, oh, ഓക്കെ, ഞാൻ first വെരിലോഗിനെ portion പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, first ബട്ട് portion അല്ല, ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ അല്ല. first ഓക്കെ, portion അല്ല, first portion ഇൻപുട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ്. കറക്റ്റ്. പിന്നെ ഏത് ലൈൻസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇതില് എനേബിൾ അല്ലെ, എൽസ് ഇഫ് എനേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് പ്ലസ് 1 വരും അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ ആ ഇതിന്റെ ഒരു ഓർ എൽസ് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ ഇതാ വരിക, റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഡിയിൽ വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ഇവിടെ ശരിക്കും അത് എൽസ് പാർട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അത് വർക്ക് മുമ്പത്തെ ആയിരിക്കും അത് സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെ ഇവിടെ ആഡർ വരുന്നത് ഇതാണ്, റിസൾട്ട് ഈക്വൽ റിസൾട്ട് പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഈ വെരിലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഫ്ലോ ശരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിലേ എലമെന്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക്ക് എഴുതിയാൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഡിലേ വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതില് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനിൽ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ ഒരു ക്ലോക്കും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആവാം, 4 ബിറ്റ് 5 ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 ബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിസൈനാണ് ഇപ്പുറത്തെ കോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് ഈ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു കോഡ് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? പിന്നെ അത് ഏത് തരം സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണ്, മീലി ആണോ മൂറാണോ? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് നോക്കിയിട്ട്? ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേര് വിളിക്കട്ടെ, അത് രക്ഷയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത് ബേസിൽ. ഇത് എം ഇ എസിലെ ആളാണോ ബേസിൽ? ഹലോ ബേസിൽ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ?
അല്ല അല്ല, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും ആൻസർ ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ക്ലാസ്, അത് കുഴപ്പമില്ല, വേറെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമോ? സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമോ? ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന്, ഏത് ലൈനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് മീലി സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണോ മൂർ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഓ, ഓക്കെ ഓക്കെ. ധനീഷ് കഴിഞ്ഞ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ധനീഷ് എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം പറയാം? മുഹമ്മദ് ധനീഷ്, ഒരു ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏത് കോഡാണ് ഇതില് ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്? ഹലോ, ട്രൈ ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോ തെറ്റിന്ന് എഴുതിയത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പഠിക്കല്ലേ, തെറ്റിന്ന് എഴുതിയ പ്രശ്നമില്ല, ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് എഴുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, തെറ്റുന്ന എഴുതി എന്താ പ്രശ്നം? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നല്ലേ. ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്തായാലും. അന്ന് അപർണ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് മീലി സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണോ മൂർ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാമോ നോക്കിയിട്ട്? മൂവ് സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണോ? കാരണം കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലിപ്പോ ഏത് ലൈനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കേസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത പോലെയാണ് അത് അവിടെ അല്ലേ വരുന്നത്? ഓൾവേസിന്റെ അല്ല അണ്ടറിലായിരുന്നു അല്ല, ഇതിലെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാ? ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലോക്ക് ആണോ, എക്സ് ആണോ? ഔട്ട്പുട്ട്. വൈ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ട്, അസൈൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റേറ്റ് 1 സ്റ്റേറ്റ് 0 ആൻഡ് എക്സ്. അതെ. ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന. ഉണ്ട് ഉണ്ട്, കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്? ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് 0 ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മീലി അല്ലേ? ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡിവിഷൻ മീലിയാണ്, ശരിയാ, മീലിയ കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് 2. സ്റ്റേറ്റ് സീറോ. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ. കെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ? കാർണോ മാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതില്ല. കാരണം ഇത് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്പൈലറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. കമ്പൈലർ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാർണോ മാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എന്താ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാർണോ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. വെരിലോഗിൽ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെരിലോഗ് കമ്പൈലർ ആണ് അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പറയാനായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആസിക് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു, ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഹയർ ലോജിക് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാകും: സി പി യു, മെമ്മറി, നെറ്റ്വർക്ക് ഓൺ ചിപ്പ്, ഈതർനെറ്റ് മാക്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസർ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വേരിഫിക്കേഷൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാധനം ഏതാ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു ഈ കൗണ്ടർ, ഇതൊരു കൗണ്ടറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഈ കൗണ്ടർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഈ ഡിസൈൻ ഫയൽ തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ RTL എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിസൈൻ ഫയലാണ് RTL ഫയൽ. ഓക്കെ, ഈ മൊഡ്യൂൾ കൗണ്ടർ എൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫയൽസ്, അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? നമ്മളൊരു ഇതിന്റെ കൗണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ട് ഈസ് 1 പ്ലസ് പ്രീവിയസ് കൗണ്ട്, അതാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്ക് എൻഡ് ഓവർവ്യൂ വരുന്നത്. ബാക്ക് എൻഡ് ഓവർവ്യൂവിൽ എന്താ, നമ്മൾ ആർട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആർട്ടിൽ ഡിസൈൻ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ മാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ മാസ്ക് ലെവലിലേക്ക് അത് മാറ്റി ആ മാസ്ക് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മിക്കവാറും VLSI കോഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? VLSI കോഴ്സ് എടുത്തവരല്ലേ ഇപ്പോൾ? ബിടെക്കിന് എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവല്ലോ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ? ഇതെന്തായാലും പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ CMOSന്റെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലേഔട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്സറും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബിഗ്ഗർ IP ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഇതിപ്പോ മെമ്മറിയുടെ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ മെമ്മറി ഇൻപുട്സ് അഡ്രസ്, റൈറ്റ്, ഡാറ്റ ഇൻ, പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഔട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോഡ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതില് ഈ മെമ്മറി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറിങ് വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ഇതിനകത്ത്? ഇത് വിസിബിൾ അല്ലേ ഈ കോഡ്, വെരിലോ കോഡ്? SRAM മെമ്മറിയുടെ ഇതാണ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏത് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്? അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇത്ര ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഏത് വേരിയബിളായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഏതാണ് ഡി ഔട്ട്? ശരിക്കും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് SRAM നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡാറ്റ ഔട്ടിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ വരും, ബട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തു. ക്ലോസ് ആണ്, കാരണം ഡാറ്റ ഔട്ടിലേക്ക് വരും അത് ഡാറ്റ. ബട്ട് ഒരു ലൈനിൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ലൈനിലുണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കുറച്ച് അടിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാം, ഡാറ്റ ഔട്ട് വേറെ ഒരു വേരിയബിളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അഡ്രസ്സിൻ അത് മുഴുവൻ നോക്കിയാൽ അഡ്രസ്സിൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും? അഡ്രസ്സിൻ ഒരു വേറെ വേരിയബിൾ ഇൻഡെക്സ് അല്ലേ? ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാം, ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ, റാം ഓഫ് അഡ്രസ്സിൻ ആണ്. ഈ റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ സിയിലൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ല അറേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെരിലോഗിലും അറേ ഉള്ളത്. ഈ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ അറയിലെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് അഡ്രസ്. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റാം ആണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി ഔട്ടിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഡി ഔട്ടിൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാ? നമ്മൾ ഇഫ് റൈറ്റ് എനേബിളിന്റെ എൽസ് പാർട്ട്. അത് ഇഫ് റൈറ്റ് എനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എനേബിൾ സിഗ്നൽ ഹൈ ആയി, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ റാമിൽ സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ഇൻ വിൽ സ്റ്റോർ ഇൻ റാം അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. when write is not enabled, it will be read option. During read option റാമിലെ വാല്യൂ ഡാറ്റ ഔട്ടിലേക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ അഡ്രസ് ഇൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് അത് ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ അറയുടെ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? അത് ഈ പറഞ്ഞ ഹലോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ ആണ് കറക്റ്റ്. രാഹുൽ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ, പക്ഷെ ഒരു അറേ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം രജിസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റേഴ്സ് റാം, രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്, രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റ ഔട്ട്. ബട്ട് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റോർ ആവുന്നത്. കാരണം ഇതാണ് അറേ. കാരണം ഒരു മെമ്മറിക്ക് ഇത്രയും ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു SD കാർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത്ര MB അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര GB ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും രജിസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലുണ്ടാവുക. അതുപോലെ അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അത് ചിലത് 16 ബിറ്റ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം, ചിലത് 8 ബിറ്റ് എടുക്കാം, 32 ബിറ്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇവിടെ മെറ്റാ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ആർട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം ലോജിക്കുകൾ നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെമ്മറി CPU അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈതർനെറ്റ് മാക് പ്ലസ് DMA അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഡിഫറെന്റ് ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ സെറ്റപ്പ് ടൈമിനുള്ളിൽ വേണം നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കാൻ, ഡീനിൽ സംഭവിക്കാനായിട്ട്.
ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോക്ക് ഇല്ലേ, ഈ ക്ലോക്ക് ബിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ക്ലോക്ക് ബി പോസ് എഡ്ജ് ആവുന്നതിന് ഇത്ര ടൈം ആ ടൈം വിൻഡോയിൽ വേണം ഇത് ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ട്, ഡി ഇൻ. അത് ചേഞ്ച് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് ഇതുപോലെ വരും. ഇത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരും. അതിനാണ് മെറ്റാസ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിംഗിളൈസർ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ക്ലിയർ ആണ്? ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുമ്പ്, മെറ്റാസ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്? ഇത് ശരിക്കും കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്, ബട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണോ മെറ്റാസ്റ്റെബിലിറ്റി? ഹലോ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇത് മിസ്സായത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫാബ്രിക്കേഷന്റെ പാർട്ടാണ്. അതായത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡ് ടീമിനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡ് ടീം എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ഓരോ ലോജിക്, അതായത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലക്സർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് റാം, അതല്ലെങ്കിൽ സി പി യു, അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ലെവലിലേക്ക് അത് പോയിട്ട്, അതായത് ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലേ ഔട്ടിന്റെ മാസ്ക് ആണ് പിന്നെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക, അവർ പ്യുവർ സിലിക്കൺ വേഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാറ്റേൺ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് തിങ് അവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഓരോ പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അത് ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അവർ ചെയ്യും. എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് അതിൽ നിന്ന് കളയും. അതായത് ഇപ്പോൾ പിമോസ് എൻമോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എൻ ഡോപ്പിംഗ് വേണം, ചില സ്ഥലത്ത് പി ഡോപ്പിംഗ് വേണം, ചില സ്ഥലത്ത് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല, കാരണം അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ RTL ഡിസൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ, കാരണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലോ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ചിപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ. അതായത് സിലിക്കൺ ചില സ്ഥലത്ത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഡോപ്പിങ്ങിന് അത് എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് അയൺ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ കരിയർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയായിരുന്നു. അപ്പോൾ VLSI കമ്പനീസ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ട് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബട്ട് അത് അത്ര കോമൺ അല്ല. ബട്ട് അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, കാരണം നമുക്കപ്പോൾ അത്രയും ഇയേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ആ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് VLSI ഡൊമൈനിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇന്റേൺഷിപ്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ സിനോപ്സിസ്, കാഡൻസ്, ഇന്റൽ, അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാള് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അബ്സർവ് ചെയ്യും. പിന്നെ VLSI ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ബാംഗ്ലൂരും കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു 5 to 6 months കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് അത്ര ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനി ആവണമെന്നില്ല, ബട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ആക്സബിൾ ആവുന്നത് ഫ്രഷേഴ്സിന്. അപ്പോൾ സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ആണെന്ന് കരുതി ഒട്ടും മോശമല്ല, കാരണം അവിടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പല ഡിഫറെന്റ് IPs, ഡിഫറെന്റ് സബ്സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ കാര്യം, നമുക്ക് VLSI ഡൊമൈനിലേക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെയ്യാനുള്ളത് സെൽഫ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച ലോജിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്കെ, ഒരു കൗണ്ടർ, പിന്നെ ഒരു മെമ്മറി അല്ലെ, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതില് യുവാട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. യുവാട്ട് അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? യുവാട്ട് അറിയാവുന്നല്ലേ? യുവാട്ട് അറിയാവുന്നല്ലേ? UART. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ യുവാട്ടിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ, അതായത് യുവാട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ, പിന്നെ യുവാട്ട് റിസീവർ. ഓക്കെ, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ യു ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ആ, നമുക്ക് കുറെ ഫ്രീ ടൂൾസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ ഡി എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഇ ഡി എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓക്കെ സ്പെൽ ചെയ്തിട്ട് ഇ ഡി എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, EDAplayground.com. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വെരിലോഗ് കോഡ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചും അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ യുവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെരിലോഗിൽ കോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഇട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ യുആറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെരി സിമ്പിൾ ലോജിക്കിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് കൗണ്ടർ, മൾട്ടിപ്ലക്സർ, പിന്നെന്താ എസ് റാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ALU വേണമെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. എന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അക്കാഡമിക്സിൽ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മൈക്രോ പ്രോസറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോ IPs എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കൂടി മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ സിഗ്നൽസ്, ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് എനേബിൾ ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് റൈറ്റ് എന്നുള്ള മോഡിലാണ് അത് സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഏറ്റവും ലോ ആകുമ്പോൾ അത് റീഡാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടി നമുക്കൊരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വേറെ കാര്യം, ഒരു ഫ്രീ സിമുലേഷൻ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ സിം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് ലൈസൻസും കിട്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വേർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ബോത്ത് സിമുലേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ടൂൾ ഉള്ളത് ഐക്കാരസ്. അത് വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻസിനെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ, നമ്മൾ വെരിലോഗിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നില്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രെജുഡിസ് വെക്കണ്ട, നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഇതല്ല. അപ്പൊ അത് ഇതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കി നമുക്ക് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വെരിലോഗിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഇൻ വെരിലോഗ്. അപ്പോൾ വെരിലോഗിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വെരിലോഗിൽ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്? വെരിലോഗിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, വയർ, ലോജിക്, ബിറ്റ്, ഇൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ശരിക്കും 0, 1 കൂടാതെ എക്സും ഇസഡ് അങ്ങനെ 2 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. എക്സ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 0 or 1 എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകണക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. പിന്നെ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു IP അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നെയിം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, മൊഡ്യൂൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ എല്ലാ ലോജിക്കും നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊരു ബ്ലോക്കായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് പല മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കൗണ്ടറും ഇവിടുത്തെ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 മൊഡ്യൂളും നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ഫയൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ? മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹലോ, ക്ലിയർ ആണ് സർ. ക്ലിയർ, ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റെഫറൻസ് ലിങ്ക്സ്, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ EDA Playground. അപ്പോൾ EDA Playgroundൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ വെരിലോഗ് SV സിസ്റ്റം വെരിലോഗ് സിമുലേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോൾ
എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണാവുന്നല്ലേ? ഹലോ, ഇത് വിസിബിൾ അല്ലേ? EDAplayground.com. യെസ്. യെസ് യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് ടൂൾസ് ആൻഡ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് VHDL ഇതുപോലെ തന്നെ വെരിലോഗിന്റെ പോലത്തെ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് VHDL. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതില് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് കോഡ് എഴുതാം, ഡിസൈൻ എഴുതാം, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വെരിലോഗിന്റെ തന്നെ വേറൊരു അപ്ഗ്രേഡഡ് വെർഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ലെവൽ വെരിലോഗ്, TL വെരിലോഗ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, പിന്നെ വേരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നത്, സിസ്റ്റം വെരിലോഗ് UVM. ഈ സിസ്റ്റം വെരിലോഗ് UVM എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെരിലോഗ് കോഡ് എഴുതിയല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ്സ് ആണ് സിസ്റ്റം വെരിലോഗ് UVM എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെരിലോഗിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെരിലോഗിൽ നിന്ന് കുറച്ചത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വെരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ, അതോ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത് ചെയ്ത് നോക്കില്ല അവരുന്ന് ഈ EDAplayground.com വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഐക്കാരസ് വെരിലോഗ്. അപ്പോൾ ഐക്കാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ലിനക്സ് ടൂളാണ്. അപ്പോൾ അത് വിൻഡോസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെരിലോഗ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയലും അതിന്റെ വിക്കിയൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾറെഡി. പിന്നെ മോഡൽ സിം ഒരു ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ വെർഷൻ നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതായത് റിസ്ക് വി ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ? ഇവിടെ ഉള്ളവര് സ്റ്റുഡൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റിസ്ക് വി? ഹലോ, യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. നിശാന്ത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? അല്ലെ മീൻസ് അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി, തെറ്റിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നിശാന്ത് ഒന്ന് പറയാമോ ജസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിസ്ക് വിനെ പറ്റി, കേട്ട കാര്യങ്ങളായാലും പറയാം. പണ്ടൊരു ബ്ലോഗ് വായിച്ചായിരുന്നു. ആ, എന്താണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത് എന്താന്ന് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് വായിച്ചായിരുന്നു, ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ റിസ്ക് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഭൂരിഭാഗം ചിപ്സും CPUസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാംസങ്, ക്വാൾകോം, പിന്നെ ആപ്പിൾ, ഇതിന്റെ ഒക്കെ മൊബൈലിന്റെ CPU എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആമിന്ന് എപ്പോഴും ഇവര് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ക്വാൾകോം ഒരു 10 ചിപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വലിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആമിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആമിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയും, IP ലൈസൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് റിസ്ക് വി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് വി ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് വേറെ ആർക്കും ലയബിലിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആമിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്കോ കാശൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം റിസ്ക് വി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് അത് കുറെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇന്ത്യ സ്വന്തമായിട്ടൊരു എന്താ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ശക്തി പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ശക്തി മൈക്രോ പ്രോസസർ IT മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രോസസർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒക്കെ നേരെ റിസ്ക് വി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് വി ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ല, ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിശാന്ത് ചെയ്തൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, കാരണം അതിനെപ്പറ്റി ക്യൂരിയസ് ആയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്, ബട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ അവെയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ചുറ്റുപാടും എന്താ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ എന്തൊക്കെ ചിപ്പുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് ആണ് അതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വതവേ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യൂരിയസ് ആവും ചുറ്റുപാട് എന്താ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ.com നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തെറ്റാം, പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ വരാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നമ്മളത് ഒരു ഹഡിലായിട്ട് എടുക്കരുത്, നമ്മളത് പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത് പിന്നത്തെ എന്താ, പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് കുറെ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഐക്കാരസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വളരെ ഒരു സ്മോൾ, വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ബട്ട് അതിനേക്കാളും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ഇന്ന് രാത്രി. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ടൂൾസ്, അതായത് ഇതിനൊക്കെ EDA ടൂൾസ് എന്ന് പറയാം, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈൻ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വെരിലോഗിനെ പറ്റി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. വെരിലോഗ് മാനുവൽ ഉണ്ട്, വെരിലോഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഈവൻ യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഈ കാര്യം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും കിട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുറച്ചൊരു ടൂൾ വെർഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇപ്പൊ തന്നെ കൗണ്ടർ ഇന്ന് തുടങ്ങാം, പിന്നെ SRAM. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ആഡർ, സബ്ട്രാക്ടർ, ഡിവൈഡർ, അങ്ങനത്തെ. ഡിവൈഡർ ഒക്കെ കുറച്ചും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും, ബട്ട് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്താ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാവുന്നത്, ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പേജിൽ ഞാനിവിടെ ഓൾവേസ് അറ്റ് പോസ് എഡ്ജ് ക്ലോക്ക് ഓർ പോസ് എഡ്ജ് റീസെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതും പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഓർ പോസ് എഡ്ജ് റീസെറ്റിന് പകരം ഇവിടെ ഇഫ് റീസെറ്റ് എന്ന് എഴുതി എഴുതുക. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓർ പോസ് എഡ്ജ് റീസെറ്റ് എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓർ പോസ് എഡ്ജ് റീസെറ്റ് എഴുതിയില്ല, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾവേസ് അറ്റ് പോസ് എഡ്ജ് ക്ലോക്ക് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഓൾവേസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് സെറ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിഗ്നലിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ബിഗിൻ എൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ഓൾവേസ് ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് റീസെറ്റ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ എന്താണെന്ന്? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? നിഷാന്ത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമോ ജസ്റ്റ്? ഈ ഓൾവേസ് സെറ്റ്, ആ യെസ്, ധനീഷ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. അസിങ്ക്രോണസ് റീസെറ്റിലാണ് അത് വരുന്നത് അല്ലെ? ഓൾവേസ് സെറ്റ് പോസ് എഡ്ജ് റീസെറ്റ്, അതായത് ഈ റീസെറ്റ് ക്ലോക്കിനിടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും, ഈ ബിഗിൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ഹൈ ആയി നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ, ഈ ഭാഗം റീസെറ്റ് ഇക്വൽ 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അഭിജിത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. അഭിജിത്ത് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കാമോ? അതായത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? അതായത് പോസ്റ്റ് എഡ്ജ് റീസെറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അസിങ്ക്രോണസ് റീസെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? അതായത് റീസെറ്റ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോക്കിനിടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബ്ലോക്ക് ആക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എഡ്ജ് ക്ലോക്കിലെ പോസ്റ്റ് എഡ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസെറ്റ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് റീസെറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓക്കെ, ഇനി ബ്ലോക്കിംഗ് നോൺ ബ്ലോക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ടൈം 8:30 ആയി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അത് നമുക്ക് റിവിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടു ബാക്ക് എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ നടക്കുന്നത്? ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ബാക്ക് എൻഡ് ഡിസൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇല്ല? ഹലോ അഭിജിത്ത്, ക്ലിയർ ആണോ? ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടു ബാക്ക് എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്? ആ, അതായത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാണ് RTL കോഡ്സ്, RTL ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും.
അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ്, അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ബാക്ക് എൻഡ് ടീമിലേക്ക്, അതായത് ശരിക്കും ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടീമിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പാസ് ചെയ്യാം? അതായത് നമുക്കതപ്പോൾ അതൊരു ലോവർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോൾ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറ്റണം, എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ലെവലിലേക്ക് മാറ്റണം. ട്രാൻസ്ഫർ ലെവലിനെ പറ്റി ആരും ബോധഡായിരിക്കില്ല, കാരണം അതൊരു പ്രോസസ് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ 2 നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആരും ബോധർ ചെയ്യില്ല, ഒരു ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വെരിലോ കോഡിനെ, അതായത് RTL കോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ കോഡിനെ ബാക്ക് എൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സിന്തസിസ്. അപ്പോൾ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് മാസ്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേഫർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, വേഫറിൽ പി ഡോപ്പിംഗ് എൻ ഡോപ്പിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോസസ് പ്ലസ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ശരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അല്ല എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ്സും കൂടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അപ്പോൾ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? എല്ലാവർക്കും ഞാനെന്നാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഫ്ലോയില് ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രം മതി 2 ഫേസിന്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? ഈ ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ഫ്ലോയില് 2 ഫേസസിന് ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പറേഷനേ ഉള്ളൂ. അഭിജിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധനീഷ് ക്ലിയർ ആണോ ഏത് ഫേസസ് ആണെന്നുള്ളത്? വേറെ ആരാ ചോദിക്കും? യെസ്, അപർണ കറക്റ്റ് ആണ്. ആർക്കിടെക്ചർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അത് കൂടാതെ മൈക്രോ ആർക്കിടെക്ചർ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡോക്യുമെന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റ് ലെവൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുന്ന ഫേസ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈൻ എത്തിക്കുന്നത്, ഗേറ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഫേസ് ഏതാ? ഇതിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, മൈക്രോ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, RTL ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, സിന്തസിസ് ടേപ്പ് ഔട്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ഫേസാ ഗേറ്റ് ലെവൽ? RTL അല്ല. RTL നമുക്ക് നമ്മൾ ഹൈ ലെവൽ കോഡല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെമ്മറി ഡിസൈൻ അല്ലെ, മെമ്മറി ഡിസൈൻ ചെയ്തു, കൗണ്ടർ ചെയ്തു, സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതൊക്കെ ചെയ്തത് RTL ഡിസൈനിലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ RTL ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്തത്. RTL ഡിസൈനെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, സിന്തസിസ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് സിന്തസിസ് സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് ആ ഹൈ ലെവൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ലോ ലെവൽ ഡിസൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓക്കെ, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ഏതാന്ന് പറയാമോ? ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡിസൈൻ, ബാക്ക് എൻഡ് ഡിസൈൻ, മാനുഫാക്ചറിങ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ്? മോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിങ്. യെസ്, കറക്റ്റ്, അജിൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേരിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വെരിഫൈ ചെയ്ത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് വേരിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഡിസൈൻ പ്ലസ് വേരിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വേറെ കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, വിച്ച് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഹാവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്സ് ഫോർ ചിപ്സ്? അതൊന്ന് അത് ഇപ്പൊ അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ പറയാം. ഇത് അറിയാമോ?
എനിക്കും മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇല്ലില്ല, കേരളത്തിൽ എന്തായാലും സംഭവിക്കില്ല. കേരള എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നാമത് എന്താ ഏരിയ കുറവാണ്. ഏരിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കർണാടക ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കർണാടക ഉണ്ട്, ഗുജറാത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഓക്കെ, ഗുജറാത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഇവര് കുറെ പ്രാവശ്യം ഇവര് പറഞ്ഞ് അവര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കാം. കർണാടക ഗുജറാത്താണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാനൊന്ന് നോക്കണം, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വരാം. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലാസ് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം. അപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോ? എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ. ജംഗ്ഷൻ ആ ഗോകുമാറാണ്. ഞാൻ ആ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല അല്ല, ഓപ്പൺ ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ടൂൾസ് ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി ടൂൾസ് സിനോപ്സിസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാഡൻസിന്റെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സിനോപ്സിസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് VCS. ഓക്കെ, VCS, പിന്നെ VCS ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ കാഡൻസിന്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കമ്പനി ഉള്ളത് മെന്റർ ഗ്രാഫിക്സ്. ഓക്കെ, ഈ കമ്പനികളുടെ ടൂൾസ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതില് VCS ആണ് ഒരു ഒരു 80% കമ്പനീസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ GUI ഉണ്ട്. അതിനെ വെർഡി എന്നാ പറയാ. അപ്പോൾ GUI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെർഡി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാഡൻസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഇതുപോലെ ഒരു പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനകത്തൊരു കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാഡൻസ് ടൂൾസിൽ. മെന്റൽ ഗ്രാഫിക്സിലും അത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സിനോപ്സിസിന്റെ എല്ലാം ഈ അവര് ഇൻഡസ്ട്രി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ പോകുന്നത്. VCS ഫോർ സിമുലേഷൻ, വെർഡി ഫോർ ദിസ് സിഗ്നൽ എന്താ സിഗ്നൽ വ്യൂയിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഈ ഓപ്പൺ ടൂൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലേണിംഗ് കർവ് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആവുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ശരിക്കും നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും. അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു IP to IP ഇന്ററാക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ CPU to മെമ്മറി ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് അത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ടൂൾ വെച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിയറി ടു പ്രാക്ടീസ് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടൂൾ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 1-2 കൊല്ലം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു 3 year എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷുവറാണ്. ബട്ട് അത് എന്തായാലും നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറിങ്ങിന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ടൂൾസ് തന്നെയാണ്. അതെ അതെ അതെ, എക്സാക്ട്ലി. അത് എന്താന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബില് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ഒരുവിധം കോളേജ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഗിറ്റ് ഹബ് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും. സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരും VLSI ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൾക്കാരും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മൾ വെരിലോഗിൽ കോഡ് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കത് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ടൂൾസിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഇടുമ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ ഇത് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വല്ലതും പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഈ RISC-V ഉണ്ടല്ലോ, RISC-V വളരെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കാണ്. RISC-V ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ RISC-V ആർട്ടിഫിഷ്യലിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും. അപ്പൊ അതിപ്പോ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ശക്തി പ്രോസർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് RISC-V. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം.
ആർക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് പ്രൊജക്ട്, ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് ഗിറ്റ്ഹബിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ അതെ നല്ലതാണ്. അതെ, അത് ഒരു നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഗിറ്റ് ഹബിൽ അത് മീൻസ് കാരണം എന്തായാലും ഈ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ബട്ട് റെയർ കേസിൽ ചിലർ പാറ്റന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ ഷെയർ ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഒരു 95% കേസിലും ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വേറെ ആൾക്കാർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനും അവർ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പോൾ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ പറയാണ് ഇതിന് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായി നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കത് അത് തന്നെ ചിലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വരെ ആക്കുന്നുണ്ട് പലരും. സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് സാധനം കാണാറ്, ബട്ട് VLSI അത് പോസിബിൾ ആണ്, പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ EDA പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു വെരിലോ കോഡ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം. അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും വെരിലോഗിന്റെ വേറെ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ആനലോഗ് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആനലോഗ് ഡിസൈൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അത് വേറെ സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ ഇത് ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, പിന്നെ അനലോഗ് ഡിവൈസസ്, അങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിലാണ് ഇപ്പൊ അനലോഗ് ഡിസൈനേഴ്സ് സാധാരണ പോവുക. ബട്ട് ഈവൺ ഇന്റലിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇന്റലിലും അനലോഗ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. സാർ, അപ്പോ വേറെ ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണോ? അതോ എങ്ങനെ? Are there any more queries to be asked? I hope everything is clear. Thank you, sir. It was a great pleasure hearing a class from our own alumni. Mr. Jayakrishnan VR is one among the prestigious alumni of the Department of EC of MES College of Engineering, Kuchipuram. As he has mentioned, he currently works in Google at Bangalore as a full chip verification engineering. I really thank you for this great session. Thank you, sir. Next, we would like to hear from you.